මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 14ක්. Bismillahirrahmanirrahim. எல்லா புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே. Honorable Deputy Speaker, I am very much delighted and humbled to have invited to deliver my first contribution in the Parliament. First of all, I would like to congratulate you and I look forward to your guidance in this Parliament. The journey to this supreme place is not an easiest one, but that was well intended, dreamed and determined. It is the trust of my people regardless of who they are, what caste they belong to, which God they worship, what language they speak, what is their social status, what gender identity they represent. It is absolutely their trust that made a TV journalist to parliamentarian. It is the people from Digamadula district that made this journey a reality. It is the unconditional love, courage and support of my mother Khadija Bibi, my wife Shehnaz, family and my friends that provided strength and path to this journey. This is my first speech in this Parliament. I hope you will indulge me if I take a moment to thank the people of Ampara district for placing their trust in me as their representative, especially the people from Sammandurai, Virakamam, Navidanvali, Varapatanjene, Mardamunai, Kalmunai, Nindavur, Atalachene, Olivil, Palamunai, Akarepatru, all the areas. I'm going to thank for all. I'm deeply honored to be the first ever member of Parliament from All Ceylon Makkal Congress. I would like to express my sincere gratitude to my party's passionate and courageous leader, Honorable Rishad Badiuddin, for giving me an opportunity to represent the party in Digamadula district. And I also want to express my sincere thankfulness and appreciation to my fellow candidates who their hard work in the election campaign. It is humbling and deeply touching to receive the support of so many people as part of my journey to this Parliament. With a sense of responsibility that I stand here more than 43 years later, I have been chosen by people to this Parliament from Pothuwil, a beautiful town in the east coast of Sri Lanka. My parents, Mira Labi Safiul Mudnabin and Mira Sahibu Khadija Bibi, were not from a wealthy background, but they did what they needed to do to provide for their 4 children. My mother often said, if you want something badly, you have to work hard to earn it. Honorable Speaker, one day during my campaign, an elderly mother from Pothuwil came to me. I have never seen her before. She looked at my face. She could not talk, though she wanted to talk. I was highly overwhelmed. She gave me 10 rupees as donation to run my campaign. I wholeheartedly accepted it. She is one of my people. I am here to represent my people. I am proud to say that my entire election campaign was funded by people. Yes, 100% fully funded by people. I strongly believe that no amount of money can buy people's movement. No amount. There is no price tag for having a movement with the people who are courageous by their true enthusiasm and hope to make a difference in their community. People's movements is a priceless hope. My journey to Parliament was a whirlwind. I found myself facing a 5-week sprint to the finish line. There were many people who believed it would be impossible to run a successful campaign in such a short period. But I have trusted my people and they have put their trust on me. I am here to represent their hope, courage and values in this Parliament. My political opponent only in ideology that made me realize my own strength in being here. Honorable Speaker, I have come to this place to serve my electorate, my district and my nation. I have also come here to fight for my electorate, my district and my nation. I have also come here to win those fights because our democracy embraces at its essence the competitive process, the battle of ideas, a contest between challenging ideologies and policy prescriptions. I promise that I will be a voice of all my people. Finally, to the men and women, young and old, of Digamadula district and Sri Lanka, if a boy from Pothuwil who came from simple beginnings and who worked hard to win the life can end up this great Parliament, anything is possible, so you go for it. I want to see this country to become the place where the only limits to what you can achieve are the limits of your own dreams and ambitions. Don't listen to the people who say that you can't because you are not from the right place or the right school.
you are not matured enough or the wrong age. I encourage you to dream big and I commit to supporting you in those dreams, whatever they may be. Honorable Speaker, we live in a wonderful country, and I am a proud Sri Lankan who is privileged and humbled to represent the people of Ampara district in this 9th Parliament. I believe that as Sri Lankans, we should celebrate our democracy. We are privileged to have the opportunity to cast a vote in our nation's elections and to take part in our nation's debate. Our democracy is made stronger by the participation of more Sri Lankans in political conversation, and as a member of parliament, it will be my priority to engage with as many voters I can to ensure the voices of our quiet Sri Lankans in Ampara district are represented in this parliament. Let us embrace and encourage our individualism and celebrate our diversity, but at all times remember our shared humanity. I have always believed it is honorable to serve my community and my country. I want to be the change I wish to see. கௌரவ சபாநாயகர் அவர்களே, நான் என்னுடைய தாய்மொழியான தமிழ் மொழியிலும் சில வார்த்தைகள் இங்கே உரையாற்றலாம் என்று விரும்புகின்றேன். என்னை பொறுத்தளவிலே நான் ஒரு ஊடகவியலாளனாக பணியாற்றிய போது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற ஒரு தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை நான் நடத்தியிருந்தேன். கணியன் பூங்குன்றனார் என்கின்ற ஒரு தமிழ் அறிஞரால் உருவாக்கப்பட்ட வாசகம்தான் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற வாசகம். அது என்ன சொல்கிறது என்றால், எல்லாமே எனது ஊர், எல்லோரும் எனது மக்கள் என்கின்ற கருத்தை பிரதிபலிக்கின்ற வார்த்தைகள் அவை. என்னுடைய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்காக வைத்த தலைப்பு மட்டுமல்ல, அது என்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் யாதும் ஊரே யாவரும் என்னுடைய மக்கள் என்கின்ற ஒரு எண்ணப்பாட்டோடு வாழ்பவன் நான். என்னை பொறுத்தளவில் என்னுடைய பிறந்த ஊரான பொத்துவிலை எடுத்துக்கொண்டால் கூட நான் பிறந்து வாழ்ந்த இடத்திலே தமிழ் சகோதரர்கள், சிங்கள சகோதரர்கள் என்று எல்லோரும் ஒருமித்து வாழ்கின்ற ஒரு சூழலை நான் அந்த இடத்தில் காண்கின்றேன். அதே போன்று என்னுடைய கல்வி காலமாக இருக்கலாம், அதனைத் தொடர்ந்த என்னுடைய ஊடக பணியிலே நான் ஈடுபட்ட காலங்களாக இருக்கலாம், எல்லா இனங்களோடும் ஒருமித்து வாழ்ந்த வாழ்க்கை தான் என்னுடைய ஒட்டுமொத்த முழு வாழ்க்கையுமாக இருக்கிறது. எனவே இலங்கையிலே சகோதரத்துவத்தோடும் இன ஒற்றுமையோடும் எல்லோரும் வாழ வேண்டும் என்ற ஆத்மார்த்தமான விருப்பம் எனக்குள் இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில்தான் நான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் ஒரு சில விடயங்களை, என்னுடைய ஆதங்கங்களை பேசுவது எனது கடமை என நான் நினைக்கின்றேன். இந்த தேசத்திலே மக்கள் ஒற்றுமைப்பட்டு தேசப்பற்றோடு இயங்கினால் மாத்திரம்தான் இந்த தேசத்தை கட்டியெழுப்ப முடியும் என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. நான் பாடசாலை காலமாக இருக்கலாம், பல்கலைக்கழக காலமாக இருக்கலாம், ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லோருமே சிலாகித்து பேசுவார்கள். சிங்கப்பூர் அன்று இலங்கை போன்று நாங்கள் வர வேண்டும் என்பதாக ஆசைப்பட்டதாம். அந்தளவு தூரம் சிங்கப்பூரை விட இலங்கை மிக உயர்ந்த இடத்தில் இருந்தது என்று பெருமையாக பேசிய போது, ஏன் ஒரு இலங்கை பிரஜையாகிய நமக்கு இந்த நிலை என்கின்ற விடயங்களை நான் சிந்தித்து பார்த்ததுண்டு. உண்மையிலே இந்த நாட்டிலே இனங்களுக்கிடையிலே ஒரு பரஸ்பரத்தை ஏற்படுத்தாது, ஒரு அரசியல் காரணங்களுக்காக இனங்களுக்கிடையிலே முரண்பாட்டை உண்டாக்கியவர்களால் வந்த பிரச்சினை தான் இது என்பதை என்னால் ஊகிக்கக்கூடியதாக இருந்தது. DS சேனநாயக்கா அவர்கள் பிரதமராக இருந்து அந்த பிரதமர் பதவி தனக்கு கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு இருந்த இந்த நாட்டினுடைய முன்னாள் பிரதமர் SWRD பண்டாரநாயக்கா அவர்கள் அரசியல் கோஷத்திற்காக இந்த இனரீதியான ஒரு பகுப்பை தொடங்கியது என்பதுதான் இந்த நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவு என்பது என்னுடைய அவதானம். இதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு கட்டங்களிலும் இந்த நாட்டிலே மக்களுக்கிடையிலே ஒற்றுமை ஏற்படாதா, இந்த தேசம் கட்டியெழுப்பப்படாதா என்று ஆதங்கப்பட்டு கொண்டே என் வாழ்நாட்களை நான் கடாத்திருக்கின்றேன். அந்த அடிப்படையில் நாம் பார்க்கின்ற போதுதான் முன்னாள் ஜனாதிபதி தற்போதைய பிரதமர் கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் 2009ஆம் ஆண்டு யுத்தத்தை இந்த நாட்டிலே முடிவெடுத்தியதன் பிற்பாடு அழகான சில வார்த்தைகள் பேசினார். இந்த நாட்டிலே 2 இனங்கள் தான் இருக்கின்றார்கள். ஒன்று இந்த நாட்டை நேசிக்கின்ற இனம், இன்னும் ஒன்று இந்த நாட்டை எதிர்க்கின்ற இனம் என்ற கருத்துப்பட அவருடைய உரை அமைந்திருந்தது. அந்த உரை இந்த நாட்டிலே எந்த மக்களை ஈர்த்ததோ இல்லையோ, என்னை மிகவும் ஈர்த்த ஒரு வார்த்தையாக அது இருந்தது. எனவே இந்த நாட்டை நேசிக்கின்ற மக்களை ஒன்றுபடுத்தி எமது ஜனாதிபதி இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவார், இனப்பாகுபாடுகளை இல்லாமல் செய்வார், சகல மக்களுக்கும் சமமான உரிமைகளை வழங்குவார் என்று நான் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அந்த ஆட்சியிலே அந்த நிலை எய்தப்படவில்லை. யார் காரணம் என்று விரல் சுட்டுவதற்கான ஒரு தருணமும் இது அல்ல, அந்த தேவையும் எனக்கு இப்போது இல்லை என்று நான் உணர்கின்றேன். ஆனால் ஒரு சாதாரணமாக இந்த நாட்டை நேசிக்கின்ற பிரஜையாக நான் மிகவும் மனவேதனைப்பட்டேன். அதன் பிறகு
நல்லாட்சி அரசாங்கம் வந்தது. நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்பது 3/2 பெரும்பான்மை கொண்ட ஒரு அரசாங்கமாக இருந்தது. புதிய அரசியல் யாப்புக்கான கதவுகள் திறக்கப்பட்டன. ஒரு ஊடகவியலாளராக புதிய அரசியல் யாப்பு வர வேண்டும், சகல இனங்களினுடைய கௌரவம் அந்தஸ்து பாதுகாக்கப்பட்டு இந்த அரசியல் யாப்பு முன்கொண்டு செல்லப்பட வேண்டும் என்ற பெருவிருப்பத்தோடு நான் இருந்தேன். எனவே இப்படியான சூழ்நிலையிலே இந்த அரசியல் யாப்பு முயற்சியும் கூட வெற்றி அளிக்கவில்லை. இறுதியாக தற்போதைய ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச அவர்கள் வந்தார். அவருடைய வருகையின் பின்னர் அவர் கூறிய ஒரு வார்த்தை, பெரும்பான்மை மக்களால் நான் இங்கு ஆட்சிக்கு வந்திருந்தாலும் எல்லோருக்கும் நான் ஜனாதிபதியாக இருக்கின்றேன் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். அந்த வார்த்தை மீது நம்பிக்கை கொண்டவனாகத்தான் இப்போது நான் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த வார்த்தை மீது நம்பிக்கை கொண்டு இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப வேண்டுமாக இருந்தால் எங்களுடைய நீதி அமைச்சர் அலி சப்ரி அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சார மேடைகளில் பேசுகின்ற போதெல்லாம் ஒரு லீக்குவானி மாதிரி, அதே போன்றும் ஒரு மஹதீர் முகமது போன்றதான ஒரு தலைவர் எமது நாட்டின் தலைவர் என்று அடிக்கடி சொல்வார். ஒரு லீக்குவானியாக இருக்கலாம், மஹதீர் முகமதாக இருக்கலாம், ஏன் தென்னாப்பிரிக்காவை ஒருங்கிணைத்த நெல்சன் மண்டேலாவாக இருக்கலாம். முதலிலே நாட்டில் ஒரு ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்தி ஒரு தேசப்பற்றை ஏற்படுத்தியதன் பிற்பாடுதான் இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியுமானதாக இருந்தது. எனவே நான் தயவு கூர்ந்து கேட்கிற ஒரு விடயம், இந்த நாட்டிலே நாட்டுப்பற்றை மக்களுக்குள் விதைக்கின்ற வேலைகளை பார்த்தால் மட்டும்தான் நாம் எமது நாட்டை பொருளாதாரத்திலும் சமூகவியலிலும் முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்லலாம். மாறாக அரசியல் நோக்கங்களுக்காக இங்கு நான் வருகை தந்த முதல் நாளிலே அவதானித்தேன், இந்த பாராளுமன்றத்தில் வயது குறைந்தவர்களில் நான் மிக முக்கியமானவனாக இருப்பேன் என்று நம்புகின்றேன். இந்த பாராளுமன்றத்தில் முதல் நாளிலே சிங்கள தேசியமும் தமிழ் தேசியமும் கருத்தியல் ரீதியாக முட்டிக்கொண்டதை பார்த்தேன். முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய பிரஜையாக நான் இந்த இடத்தில் பேசுகின்றேன். முஸ்லிம் தேசியம் என்கின்ற சிந்தனைகளை கூட மேலெழுப்பாது, அதை பற்றி பேசாது, இந்த தேசம் பற்றியதான ஒரு பற்றோடும் நம்பிக்கையோடும் தான் இந்த நாட்டிலே முஸ்லிம் சமூகம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படி இருந்த போதும் கூட இந்த முஸ்லிம் சமூகத்தை இப்பொழுது இந்த நாட்டில் மாத்திரமல்ல உலகத்திலே இஸ்லாமோபோபியா என்கின்ற ஒரு வகையான ஒரு வியாதிக்குள் உட்படுத்தி இந்த நாட்டு முஸ்லிம்கள் மீது ஒரு சந்தேக கண் கொண்டு பார்த்து முஸ்லிம் சமூகத்தினுடைய பாதுகாப்புக்கு கேள்விக்குறியாக மாற்றி இருக்கின்ற ஒரு அரசியல் சூழ்நிலையை பார்க்கின்றோம். விரிவாக ஆழ்ந்து பார்த்தால் ஒரு அரசியல் தேவைக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாடகம் என்பதை என்னால் தைரியமாக இதை சொல்ல முடியும். எனவே இப்படியான ஒரு நிலைகளை எனவே இப்படியான ஒரு சூழ்நிலைகளை உருவாக்காது இந்த விடயங்களின் பால் கரிசனை கொள்ளுமாறு கேட்கின்றேன். இந்த நாட்டிலே தொல்பொருள் கிழக்கு மாகாணத்திலே தொல்பொருள் இடங்களை பாதுகாப்பது தொடர்பான ஒரு செயலணி உருவாக்கப்பட்டு அதிலே முற்றுமுழுதாக சிங்கள சகோதரர்கள் இணைக்கப்பட்டது தொடர்பாக வன்னி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேசினார். நானும் நிறைய பேசலாம் என்று அதில் வந்திருந்தேன். ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். முஸ்லிம் சமூக பிரதிநிதிகள் இந்த நாட்டில் கணிசமான பங்களிப்பு செய்திருக்கின்றார்கள். இந்த நாட்டிலே தொல்பொருள் வரலாற்றை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் 1890 தொடங்கப்பட்ட இந்த தொல்பொருள் வரலாறு 43 வருடங்கள் இந்த தொல்பொருள் இடங்களை பாதுகாப்பதற்கான இரசாயன பகுப்பாய்வு தொடர்பான ஒரு வல்லுநரை கொண்டிராத ஒரு சூழ்நிலையிலே முதலாவதாக இந்தியாவிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டவர் கூட ஒரு முஸ்லிம் வல்லுநர் என்பதை இங்கே ஞாபகப்படுத்த விரும்புகின்றேன். திரு கான் பகதூர் முகமது சானா உல்லா என்கின்ற ஒருவர் மூலமாகத்தான் சீகிரியா பாதுகாக்கப்பட்டது, ஏனைய இடங்கள் கூட பாதுகாக்கப்பட்டன. எனவே இறுதியாக முடிக்கின்றேன் ஒரு நிமிடம். எனவே இத்தகைய ஒரு சூழ்நிலையில் இந்த நாட்டிலே கலாசார அமைச்சாக இருந்த CAS மரைக்கார், வாசு முதலியார் காரியப்பர் போன்ற முஸ்லிம் அமைச்சர்கள் கூட இந்த நாட்டினுடைய பௌத்த கலாசாரத்தையும் அதே போன்று எங்களுடைய தொல்பொருள் இடங்களையும் பாதுகாப்பதில் மும்முரமாக இருந்திருக்கிறார்கள். எப்படி பார்த்த போதும் எல்லா துறைகளிலும் முஸ்லிம்கள் இந்த நாட்டை முன்னேற்றுவதற்கு கணிசமான பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார்கள். இந்த நாட்டில் 3 இனங்களும் சமமாக மதிக்கப்பட்டு ஒன்றாக இந்த நாட்டை கட்டியெழுப்புவதற்கு இந்த பாராளுமன்றத்தில் இருக்கின்ற அத்தனை உறுப்பினர்களும் ஒன்றுபட வேண்டும் என்று தாழ்மையாக கேட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. ස්තුතියි ඔබතුමාට.